पिछली वीडियो ध्यान की डेफिनेशन बारे गल करते हुए मैं तुहाडे नाल कुछ ध्यान विधियां बारे भी गल कीती सी ते ये कहा सी कि अगली जिहड़ी वीडियो होएगी उहदे विच असीं वक्खो वक्खरियां ध्यान विधियां दे बारे च गल करांगे। तां अज असीं एक ध्यान विधि जाजिन है जो उहदे बारे गल करांगे। जाजिन जैन मंक्स ने जिहड़े जापान दे विच उन्हां द्वारा ये कीती जांदी हैगी है। जैन दा मतलब हैगा मैਡੀਟੇਸ਼ਨ। जिमें जिमें बुद्धिज़म इंडिया तो चाइना वाल नूं गया तो बुद्ध ने ध्यान की गल की। तो वो जो चाइना वाल नूं गया वो वर्ड तो उत्थे वो चियान हो गया क्योंकि उत्थों की प्रोनंसीएशन के हिसाब नाल। ते जिमें जिमें वो वर्ड अगे जापान वाल नूं गया तो वो उत्थे जियान हो गया। तो उस तो बाद जैन जिहड़ा हैगा इहदा ट्रांसलेशन वर्जन हैगा। तो जैन है जिहड़ा वो मैਡੀਟੇਸ਼ਨ या ध्यान मतलब कि सेम उहदा संस्कृत वर्ड है जिहड़ा उहदे नाल उहदी मैचिंग हैगी है। तो जैन है जिहड़ा वो जैन जिहड़े मंक्स ने उन्हां द्वारा सिटिंग मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की जाती हैगी है जाजिन। जाजिन का मतलब है सिटिंग मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, बैठ के ध्यान करना कि सिर्फ बैठना होर कुछ नहीं करना। तो उहदे भी अगे दो स्कूल ने। पहला स्कूल है रिंजे स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ। रिंजे स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ है जिहड़ा वो क्वान मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की गल करता है ये नाल ही कि मान लो मंक बैठा है एक मैਡੀਟੇਸ਼ਨ दे विच जाजिन दे विच तो सोचेगा कि उस टाइम या कादे बारे कंटैंपलेट करेगा। तो हरेक जिहड़ा मास्टर हैगा वो अपने जिहड़ा डिसाइपल हैगा उसनूं एक क्वान दिंदा है। क्वान का मतलब है बुझारत, कोई एक बुझारत दिंदा है तो मंक उन्होंने बैठ के उहदे बारे सोचता है तो फिर उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये कई बार कह देंगे कि वो इन्नी औखी बुझारत दी जाती हैगी मंक नूं कि वो सारी उम्र उहदे ते ध्यान करता रहिंदा है। तो मास्टर हर बारी उन्होंने इनकार करता रहिंदा कि ये जवाब नहीं है, ये नहीं है। तो जो मंक उसनूं सॉल्व कर लैंदा है कहा जाता है कि वो इनलाइटन हो जाता है। तो क्वान्स ने जे मैं उदाहरण के तौर पर तुहानूं दसां तो उहदे च हैगा कि इफ़ यू मीट अ बुद्धा ऑन द रोड किल हिम, कि जे तुहानूं बुद्ध किते रस्ते च मिल जाण तो उन्होंने मार दिओ। या हैगा कि एक हत्थ नाल वजन वाली ताड़ी हैगी जिहड़ी वो दिखाओ, कि कुत्ते कोल भी बुद्धा नेचर हुंदी हैगी है। इस तरह दी क्वान्स ने जिहड़ियां कि माइंड नूं उलझा लैंदियां ने कि असीं उहनूं लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकते, शायद बीइंग च उहदा कितों आंसर मिलता हैगा। तो ये पहला स्कूल हो गया रिंजे स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ है जिहड़ा जाजिन च बैठे हुए मंक नूं एक क्वान दिंदा ते उहदे बारे कंटैंपलेट करता रहिंदा हैगा फिर बैठ के, ताकि उहदा ध्यान ना भटके। ये भी शायद इहदे पिछे रीजन हैगा। दूसरा स्कूल हैगा जिहड़ा वो हैगा सोटो स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ। सोटो स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ हैगा जिहड़ा वो 13वीं सदी च डॉजन जेनजी हैगे जिहड़े उहदे फाउंडर गिने जाते हैगे। तो ये जिहड़ी मैਡੀਟੇਸ਼ਨ हैगी इहनूं शिकनज़दा भी कहा जाता है। शिकनज़दा मतलब वो कि बैठना, सिर्फ बैठना और कुछ नहीं सोचना, जस्ट सिटिंग। तो इस तरह मतलब कि वो कहते हैं कि मंक नूं मतलब कि क्वान नहीं दिंदे, वो कहते सिर्फ बैठो, जो भी तुसीं फील कर रहे हो, जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी फिजिकल स्टिमुली हैगी है उसनूं तुसीं मतलब कि एक्सपीरियंस करो। तो एक दिन की होएगा कि सब कुछ चला जाएगा, तुसीं मतलब कि खाली जिहड़ा वॉइड हैगा वो तुहानूं अपना दिख जाएगा। तो ये दो स्कूल हो गए, रिंजे स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ तो सोटो स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ जिहड़े सिटिंग मैਡੀਟੇਸ਼ਨ नूं दो पार्ट्स च वंडदे ने। हुण असीं गल करांगे कि जिहड़ी जाजिन हैगी है ਉਹਦੇ वास्ते तैयारी की करन दी लोड़ हैगी है। क्योंकि जो तुसीं बैठदे हो ना मैਡੀਟੇਸ਼ਨ च तो ਉਹਦੇ वास्ते थोड़ी तैयारी की लोड़ है। जे असीं बिना तैयारी तो ही बैठ जाइए तो वो शायद साडा मन प्रिपेयर नहीं हुंदा। तो उसदे वास्ते थोड़ी तैयारी की लोड़ है ताकि असीं सौखे बैठ सकीए तो लंबा समा तक उस ध्यान विधि नूं कर सकीए। तो ये असी सोटो स्कूल ऑफ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ की गल करांगे कि जिहड़ा हैगा जस्ट सिटिंग हैगा उहदी गल ही करांगे, क्वान की गल नहीं करांगे। तो उहदे वास्ते की हैगा कि सिटिंग के दो हिस्से ने अगे, कि जिहड़ा बैठना हुंदा वो कल्ला बैठना नहीं हुंदा, क्योंकि साडे वास्ते उहदे दो हिस्से ने। एक तो हैगा फिजिकल आसपैक्ट जिहदे च साडा पोस्चर हो गया, साडी ब्रीदिंग हो गई, तो जिहड़ी फिजिकल स्टिमुली हैगी है कि असीं बैठा की अनुभव कर रहे हैं वो हो गया, वो फिजिकल आसपैक्ट हो गया बैठन का। एक हो गया साडा साइकोलॉजिकल आसपैक्ट,
ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪੋਸਚਰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਲੋਟਸ 'ਚ, ਕਿ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਫ ਲੋਟਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੌਂਕੜੀ, ਪਲੇਨ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਗੱਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪੋਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੇਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੱਦਾਂ ਕਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੂਜ਼ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨ ਸਟਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਪਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਕਿ ਜੋ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਰੀਦਿੰਗ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਦਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕੁਛ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਵ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਦਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਟਰੀਟਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਹ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਹ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਥਾਟ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਕਿ ਬੈਠਣਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਪਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਪ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਤਾ, 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਿਮੂਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੱਸ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਕਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਆਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਾਜ਼ੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਸਚਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, 15 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ, 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਡੇਲੀ। ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, 1 ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਦਿਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਜ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਾਜ਼ਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ, ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। Spring will come and grass will grow itself। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।